अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुंवर विजय प्रताप दे नाल जिहड़े अपने अस्तीफे ते अड़े हुए ने। जी हां, नौकरी छड्डण दे फैसले ते कायम ने कुंवर विजय प्रताप सिंह। अस्तीफा नामंजूर होने तो बाद सोशल मीडिया ते एक पोस्ट उन्हां दे वल्लों पाई गई है। सोशल मीडिया ते उन्हां ने लिखिया कि समाज दी सेवा करदा रहांगा पर IPS दे तौर ते नहीं। कल कुंवर विजय प्रताप ने सीएम नूं अपना अस्तीफा भेजिया सी ते सीएम ने वो अस्तीफा जो है वो नामंजूर कर दिता। कुंवर विजय प्रताप ने समय तो पहला सेवा मुक्ति की इच्छा जताई सी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा नामंजूर कर दिता है। पर बावजूद इसके कुंवर विजय प्रताप अजे अपने अस्तीफे वाली गल ते नौकरी छड्डण वाली गल ते ही कायम ने। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पाई है। उस पोस्ट दे विच उन्होंने लिखा है कि मैं सेवा करदा रहांगा पर एक IPS के तौर पर नहीं। IPS की जो ड्यूटी है उस तो हुण छुट्टी लेना चाहते हैं। समय तो पहला जो है अपनी सेवा खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट विच की लिखा है वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। जो फेसबुक पोस्ट कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों पाई गई है। इस पोस्ट विच उन्होंने लिखा, मैं अपना काम कीता, मैनूं कोई अफसोस नहीं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा हाँ कि इस मुद्दे ਨੂੰ तूल ना दिओ ਅਤੇ ना ही इसका सियासीकरण करो। मेरी रिपोर्ट ਅਤੇ चार्जशीट ਦਾ एक एक शब्द अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ सबूत है। इस ਨੂੰ ਕਿਸੇ हाल ਦੇ ਵਿੱਚ अनदेखिया नहीं किया जा सकता। दोषी सच ਦਾ आईना देखण ਦੀ हिम्मत नहीं कर सकते पर मैं आखिरी फैसले लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अदालत में अपील दाखिल की है जो कि मेरी समझ मुताबक सब तो उच्ची अदालत है। मैं समाज की सेवा करदा रहांगा पर IPS के तौर पे नहीं। ये फेसबुक पोस्ट पाई गई है कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों। तो हुण तुहानूं दसदे हां कि कुंवर विजय प्रताप का जो अस्तीफा दिता गया है, उन्हां दे वल्लों जो अस्तीफा दिता गया है उस तो बाद बेशक अस्तीफा मंजूर नहीं होया पर अजे वो अड़े हुए ने कि अस्तीफा दे के रहणगे। क्या मैं पंजाब केडर दे 1998 बैच का IPS अफसर हाँ 7 सितंबर 1998 तो सेवा निभा रहा हाँ। AIS रूल्स 1958 के रूल नंबर 16(2) के तहत मैं 15 अप्रैल 2021 तो अपनी तुरंत सेवा मुक्ति लिए खुद अर्जी दायर कर रहा हाँ। यह भी बेनती करता हाँ कि मैनूं 3 महीनों के अगाऊ नोटिस पीरियड तो भी राहत दी जाए। पंजाब सरकार लिए की 22 साल की सेवा तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हाँ ते अगे भी इस तरह शुभ करमन ते कभू न टरो दे शुभ वाक ते पैरा दिंदा होया वध तो वध समाज की सेवा करता रहांगा। कुंवर विजय प्रताप सिंह IG इंटैलीजेंस। तो कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों जो अपना अस्तीफा दिता गया है उस दे विच की कुछ लिखा गया है वो भी तुहानूं दस्सिया पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिता है कि मैं हुण अगे सेवावां नहीं निभा सकदा। एक IPS के तौर पर मैं सेवा करांगा पर एक IPS रह के नहीं। इस ड्यूटी तो मैनूं मुक्त किया जाए तो नोटिस पीरियड का जो समा हुंदा है 3 महीने का मैनूं उहदे तो भी छूट दी जाए। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ पूरी तरह सुर्खियां दे विच ने। बेशक उन्होंने कहा है कि सियासीकरण ना होवे। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज किन्ना एक मोराल डाउन हो जाता है जदों तुसीं 22 साल तक सेवा की होवे पर हाईकोर्ट दे वल्लों जिहड़े काम नूं लैके जिहड़ी जांच नूं लैके तुसीं जी जान लगा दित्ती या जिन्हों कहा तुसीं कि मेरी हुण तक दी सब तो अहम जांच है उस जांच ते तुहानूं ये कह दिता जाए कि तुहाडी रिपोर्ट भी खारिज है ते अगे तो जिहड़ी टीम होवेगी तुसीं उस दे विच हिस्सा भी नहीं होगे। यही कारण है कि हुण कुंवर विजय प्रताप इन्नी जल्दी मुक्ति चाहते हैं कि नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व करना चाहते। बिल्कुल अमृत, कुंवर विजय प्रताप होरी आहत होए ने क्योंकि उन्होंने 2.5-3 साल की एक मेहनत सी और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिस दे विच कई सारे पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, कई सारे अजिहे पुलिस अधिकारियों का नाम आ रहा है जो सत्ता के गलियारे दे विच सत्ता के नाल रहे ने और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन असली पिछले 2.5 ਤੋਂ 3 साल तक देखी है कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिशियन को बुलाने की जरूरत पई तो उसनों इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया और किसी पुलिस अधिकारी को बुलाने की जरूरत पई तो उसनों भी बुलाया गया, चलान भी पेश किए गए। और कुंवर विजय प्रताप होरां दा कहना सीगा कि 22 साल की इस पूरी ड्यूटी के दौरान उन्हों का सब तो औखा केस ये केस सीगा जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हों का यह भी कहना सीगा कि उन्होंने उत्ते कई सारे दबाव सीगे
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2.5-3 ਸਾਲ 'ਚ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਕੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਇਹ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਕਜ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, HSGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਆਫੀਸਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ, ਜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਚਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਊਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਦਾਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਬਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 6 ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦਾ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਆ ਪਰ ਪੀਸਦੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। 15 ਸਾਲ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਰਤ ਕੇ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਨਾਰੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਗਵਾਹ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕੱਲ 20 ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ IPS ਰਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਰ ਪਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ DGP ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ IPS ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਿੱਤੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ IO ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹਰ IO ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਈਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲਡ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫॉर ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਮੰਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਖੜਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ 4 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। 4 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਇਹ 100% ਆਰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ MP ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਸੀਗੇ, ਹੁਣ MLA ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਲਾਪਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, CBI ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ SHO ਔਰ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਗੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਦ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਘਬਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਟਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਹੈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।